તો ઈઆરઓ કેવી રીતે આને એક્સેપ્ટ કર્યા એ જ ખબર, એટલે ઈઆરઓ પણ આમાં ઇન્વોલ્વ છે, એમની સામે એક્શન થવા જોઈએ. હવે આનો એપિક નંબર નાખ્યું તો આ દેવેશ પટેલ આવી ગયું નામ એના એડ્રેસ સાથે. હવે સેમ દેવેશ પટેલ નીચે લખ્યું છે XBT 39490448. આ આખી સિક્વન્સ જ છે, એટલે એમાં એપિક નંબર અલગ છે. જેટલા એપિક નંબર લખ્યા છે એમાં બધામાં ઇલેક્શન પોર્ટલ પર આવે છે નોટ ફાઉન્ડ. So he's put 26 objections. There are different epic numbers. Now, when they are entering that epic numbers on their system, it is saying that no result found, which means these epic numbers that you see here are wrong. હવે આનાથી મોટો એવિડન્સ શું જોઈએ? એટલે આટલું ફ્રોડ કરીને આ લોકોને ઇલેક્શન જીતવું છે તો બધું લિમિટ જ ક્રોસ કરી નાખી. ભાઈ મતલબ નથી, એસઆઈઆરની પ્રક્રિયા પર લોકો વિશ્વાસ કેવી રીતે કરશે? Hello and welcome to tonight's headliner. I know it's been a while. I missed you too. And tonight, we're back with something very important, very important. Form 7 objections. Who is filing them? And why are Bharatiya Janata Party workers / Karyakartas and corporators suddenly so active? And why are MPs and MLAs completely out of the picture? Now, Vadodara City Congress alleges that Bharatiya Janata Party Karyakartas and corporators were even trained. They were given classes on how to fill Form 7s. And these objections were filed in bulk just ahead of local body elections. Why are BJP Karyakartas suddenly in the picture? And why is Congress so aggressive on this specific issue? So for an in-depth understanding of what is happening on the ground, we went on the ground and we spoke to Vadodara City Congress President Rutvik Joshi, who has practically explained how this entire Form 7 process works. What we've heard tonight raises serious questions. When objections are filed in bulk, when living voters find their names challenged, and when political workers, not leadership, are at the center of the process, it stops being a routine correction exercise. Whether this is voter verification or voter suppression is something the Election Commission must answer, and it will answer, I hope. Because you see, voter lists are not just documents. They decide who gets a voice in a democracy. All right, so we've been joined by Vadodara City Congress President, Mr. Rutvik Joshi. Over the next few minutes, everything that has been going on in Vadodara in the last week, we'll be talking to him about it, and Congress has become very active in this entire SIR matter. Rutvik bhai, what exactly is going on? Gaikale, your videos went viral on the internet where you were talking to the collector. What was that about? ઇલેક્શન કમિશનને જે એસઆઈઆરની જે પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે ગુજરાતમાં, એમાં વડોદરા શહેરમાં 19 ડિસેમ્બરે જે મતદાર યાદી ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી ડિક્લેર કરી ત્યાર પછી ઇલેક્શન કમિશન દ્વારા ઓબ્જેક્શન લેવાનો ટાઈમ પિરિયડ આપવામાં આવ્યો હતો. એમાં 18 જાન્યુઆરી લાસ્ટ ડેટ હતી. 15 જાન્યુઆરી સુધી અમારા કોંગ્રેસના તમામ કાર્યકર્તા આગેવાનોએ આની પર અમારી નજર હતી કે કેટલા ઓબ્જેક્શન એસેમ્બલી વાઇઝ આવ્યા છે. વડોદરા શહેરમાં 5 વિધાનસભા છે, એ 5 એસેમ્બલી વાઇઝ જ્યારે ડેટા અમે જોયા ત્યારે બધા મોટાભાગે સિંગલ ફિગર કે ડબલ ફિગરમાં હતા, મેક્સિમમ 87 કે 100. પણ જે લાસ્ટ 2 ડેઝ હતા એની અંદર 5 વિધાનસભાના ભેગા થઈને 47,000 ઓબ્જેક્શન થયા. ફોર્મ નંબર 7, જેને આપણે કોઈ વોટરનું ઓબ્જેક્શન હોય તો એ વ્યક્તિ ફોર્મ 7 ભરી શકે છે, એના માટેનું ફોર્મ 7 છે. તો એ ડેટ 18 જાન્યુઆરી લાસ્ટ હતી, જેને ઇલેક્શન કમિશને એક્સટેન્ડ કરીને 30 જાન્યુઆરી કરી. એટલે જ્યારે અમે 18 જાન્યુઆરી અમને ખબર પડી ગઈ એટલે અમે 19 તારીખે જ વડોદરા શહેરના કલેક્ટરને મળ્યા કે 2 દિવસમાં ફોર એક્ઝામ્પલ રાવપુરા એસેમ્બલી 20,000 એમાં ઓબ્જેક્શન લીધા છે. અમે કીધું કે સીસીટીવીના ફૂટેજ બતાવો, આ 20,000 લોકોની લાઈન અમારે જોવી છે. ચલો 20,000 ના હોય, 100ની લાઈન તો હશે ને. જ્યારે ફોર્મ જમા કરાવવા આવ્યા તો એના સીસીટીવી ફૂટેજ અમને બતાવી દો. સીસીટીવી ફૂટેજ આ સુધી અમને આપ્યા નથી. અમે એમની પાસે વિગત માંગી કે તમે અમને હાર્ડ જે ઝેરોક્સ કોપી આપો ફોર્મની, એ ના આપી. કલેક્ટર સાહેબે એવું કીધું કે અમે તમને ડેટા એન્ટ્રી કરીને આપીશું. હવે ડેટા એન્ટ્રી કરીને અમને જે કાગળિયા આપ્યા છે એની અંદર ઓફિશિયલી મારી પાસે વડોદરા સિટી વિધાનસભાનો ઈમેલ આવ્યો છે, 141 એસેમ્બલીના જે ઈઆરઓ છે એમને મને ઈમેલ કર્યો છે. અને એમાં ટોટલ વડોદરા સિટી વિધાનસભામાં જે ઓબ્જેક્શન લેવામાં આવ્યા છે એ 4,569 ઓબ્જેક્શન, અને ઓબ્જેક્શન લેનારા લોકો છે 155. 155 લોકોએ 4,500 લોકોના ઓબ્જેક્શન લીધા છે. ચલો કંઈ વાંધો નહીં, સ્વીકારીએ છીએ. એમાં જે નામ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને આ CN માછી લખ્યું છે,
એનો એપિક નંબર XBT4227658. આ એપિક નંબર ઇલેક્શન પોર્ટલમાં નાખીએ તો આનું નામ આવે છે, બરાબર છે. પણ એ CM માછીએ જેટલા ઓબ્જેક્શન લીધા છે 26 ઓબ્જેક્શન, એમાં બધામાં સિરિયલ વાઇઝ તમે જુઓ તો આ લોકોએ પાછળ ખાલી જે એપિક નંબર હોય એમાં પાછળ સિક્વન્સ બદલી છે. અને આ બધા એપિક નંબરમાં જ્યારે અમે ઇલેક્શનના પોર્ટલ પર નાખીએ છીએ તો રિઝલ્ટ નોટ ફાઉન્ડ. એનો મતલબ કે વ્યક્તિ ઉપર જે છે એનું નામ સાચું છે, પણ એક જ વ્યક્તિના નામે 25-25, 30-30 ખોટા એપિક આઈડી નાખીને ઓબ્જેક્શન લેવામાં આવ્યા. તો ઇલેક્શન રિટર્નિંગ ઓફિસર ERO આ બધા જ્યારે ઓબ્જેક્શન લીધા, કેવી રીતે લીધા? ફોર્મ 7ની કોપી કોણે આપી? કારણ કે જે ફોર્મ સબમિટ થયા છે તો બ્લેન્ક ફોર્મ લેવા પણ કોઈ આવ્યું હશે, તો એ બ્લેન્ક ફોર્મનો અમે હિસાબ માંગ્યો કે ફોર્મ 7 કેટલા વેચાયા, એનો આંકડો નથી. ફોર્મ 7 સબમિટ ક્યારે થયા, એનો આંકડો નથી. આખા બંચ આવ્યા. રાવપુરા વિધાનસભામાં 20,000, સયાજીગંજમાં 8,000, અકોટામાં 13,000, રાવપુરામાં 20,000, માંજાપુરમાં 2,500. તો આ 5 વિધાનસભામાં ટોટલ 54,000 ઓબ્જેક્શન થાય છે. ઓનલાઈન ના ચડાયા. કેમ? કારણ કે ખબર પડી ગઈ કે આ લોકોની પોલ ખુલી ગઈ છે, ખોટું પકડાઈ ગયું છે, એટલે ઓનલાઈન નથી ચડાયા. અને હાર્ડ કોપી પણ અમે 10 વખત માંગી ત્યારે અમને આપી, અને એમાં આ લોકોની પોલ ખુલી ગઈ. કોર્પોરેશન ડાયરી છે, એમાં લખેલું છે કે શ્રી અજીત ચંપાલાલ દધીજ, એના એડ્રેસ સાથે એનો ફોટો પણ છે, બરાબર, વોર્ડ નંબર 4ના કોર્પોરેટર. એનું એપિક નંબર, એનું જે આ એપિક આઈડી છે, જે આમાં નામ લખ્યું છે અધિત દધીત XBT2666774, અને એને 122 ઓબ્જેક્શન લીધા એક જ વ્યક્તિએ. અને એના વોર્ડની બહાર એ પોતે 4 નંબરના કોર્પોરેટર છે, અને આ વોર્ડ નંબર 6માં 122 ઓબ્જેક્શન લીધા. એટલે આ ડેટા જ્યારે મેચ થાય છે તો એવું સાબિત થાય છે કે આ BJPના કોર્પોરેટર છે. અમારો પ્રશ્ન એક જ છે કે જે ઇલેક્શન કમિશને ફોર્મ 7માં એફિડેવિટ આપેલું છે કે ફોર્મ 7માં જે પણ ઓબ્જેક્શન લે છે એની માહિતી જો ખોટી સાબિત થાય, વિથ એવિડન્સ પુરાવા મળે, તો એ વ્યક્તિની ઉપર 1 લાખ રૂપિયાનો દંડ અને 1 વર્ષ કરતાં વધારાની સજા. અમારી ડિમાન્ડ એ છે કે જે ઇલેક્શન કમિશનની ગાઈડલાઈન છે એને તમે ફોલો કરો. તમે દેશદ્રોહનો કેસ આમાં લાગે, રાષ્ટ્રદ્રોહ, કારણ કે આ લોકોએ ચીટિંગ કરી છે. અને કોઈ ઇલેક્ટેડ માણસ જેને પ્રજાએ વોર્ડ નંબર 4માં ખૂબે ખોબરીને પબ્લિકે વોટ આપ્યા, તમને ચૂંટાઈને મોકલ્યા, તો તમે પ્રજાને સુવિધા તો નથી આપી શકતા, ઉપરથી પ્રજાને હેરાનગતિ કરવાની. આ વસ્તુ એવી થઈ રહી છે કે ચૂંટણી જીતવા માટે BJP અને ઇલેક્શન કમિશન 2 જણા ભેગા થઈને જોઈન્ટ વેન્ચરમાં કોંગ્રેસને ચૂંટણી કેવી રીતે હરાવી એની આખી રણનીતિ આ લોકોએ કરી, ષડયંત્ર કર્યું. જે ષડયંત્ર આ લોકોનું ખુલ્લું પડી ગયું. અમે એમને પકડી પાડ્યા છે પુરાવા સાથે. આ તો એક વિધાનસભાના, એ રીતે અકોટા વિધાનસભા, સયાજીગંજ, માંજાપુર, રાવપુરા, 5 વિધાનસભામાં જે નામો આવે છે એ કોઇન્સિડન્ટ ગણો કે ખરેખર રિયાલિટી છે કે એ નામ BJPના કોઈ કોર્પોરેટર, BJPના કોઈ નેતા, RSSના કોઈ નેતા એ લોકો સાથે મળતા આવે છે. એટલે અમે આ જે એવિડન્સ સાથે આપ્યું છે, કલેક્ટરને કીધું કે ભાઈ તમે આમાં પોલીસ કેસ દાખલ કરો. હજુ સુધી કોઈ પોલીસ કેસ થયા નથી. અને ઓવરઓલ આખી SIRની પ્રક્રિયા પર બહુ મોટા ક્વેશ્ચન માર્ક છે. જે 12 રાજ્યોમાં SIRની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, બીજા રાજ્યોનું તો ખબર નથી, પણ ગુજરાતમાં જે આ લોકોએ 14 લાખ વોટર્સને ડિલીટ કરવાનું આખું ષડયંત્ર કર્યું, એમાં ઇલેક્શન કમિશન એક્સપોઝ થઈ ગયું છે. જે વાંધા લીધા છે એ બધા ખોટા વાંધા લીધા છે. અમારી ડિમાન્ડ એ છે કે ભાઈ જેને ખોટા ઓબ્જેક્શન લીધા હોય એ ગમે તેટલો મોટો નેતા હોય એની સામે દેશદ્રોહનો ગુનો દાખલ કરો. રાઈટ. સર, બીજો એક સવાલ લોકોના માઇન્ડમાં એ પણ ચાલી રહ્યો છે કે શું ભારતીય જનતા પાર્ટી જે ટોપની લીડરશિપ છે એને કોઈ પણ લીગલ પ્રોબ્લેમ્સમાં ના ફસવું પડે, ના કારણે જે લોઅર લેવલના કોર્પોરેટર્સ છે, કાર્યકર્તા છે, એ લોકોને આગળ કરી રહી છે? ને આમાં આ લોકોનું એકદમ મને એવું લાગે છે કે પ્રી પ્લાન છે. મને તો કોઈ એવું પણ કીધું કે આ લોકોએ સ્પેશિયલ આના માટે એક ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો હતો, પ્રશિક્ષણ શિબિર, જેમાં આ લોકોને શિબિરમાં આખું આપેલું છે કે કાર્યકર્તાઓને, કોર્પોરેટર્સને. હા, અને તમે જુઓ આનું ફોર્મનું ફોર્મેટ છે ને, એ ફોર્મની કોપી હું તમને એની કોપી બતાવું છું. આખા ફોર્મમાં ખાલી નીચે નામ અને સહી એ બ્લુ ઇંકથી કરેલી છે અલગ અલગ, બાકી એનું વોટર આઈડી નંબર, એનું બૂથ નંબર આખો ટાઈપ કરેલું છે. ટાઈપ કરેલું ફોર્મેટ, સેમ ફોર્મેટ, અને એના બંચના બંચ આવ્યા છે જ્યારે લાસ્ટ ડેટ હતી ત્યારે વિધાનસભાના EROને. એટલે સવાલ આ જે ઇલેક્શન રિટર્નિંગ ઓફિસર બેઠા છે, એ ERO છે, BLO છે, આ બધાની કામગીરી પર સવાલ કોણે ઊભા કર્યા? સરકારમાં BJP છે, સત્તામાં BJP છે, ટોપ ટુ બોટમ. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનું SIRની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે ઇલેક્શન કમિશનની, એની સામે ઓબ્જેક્શન કામ કોણે કર્યું? BLOએ. BLOની અપોઇન્ટમેન્ટ કોણ કરે છે? કલેક્ટર. તો BLOએ જે કામગીરી કરી એની પર ઓબ્જેક્શન કોણે લીધું? કોંગ્રેસે નહીં, BJPએ લીધું. એટલે BLO, AERO
ઈઆરઓ અને કલેક્ટરની કામગીરી પર બીજેપી જે સત્તામાં બેઠી છે એ લોકો એમની સિસ્ટમ સામે ઓબ્જેક્શન લે છે અને ઓબ્જેક્શન લીધા પછી હવે એવું કહે છે કે આ ઓબ્જેક્શન અમે લીધા જ નથી. એટલે જ્યારે પેલું ચોર ચોરી કરતા પકડાઈ જાય એવું છે એટલે પકડાઈ ગયા છે, પણ હવે એ સ્વીકારવા તૈયાર નથી. અને ઇલેક્શન કમિશન, મેં કલેક્ટર સાહેબને કીધું કે વડોદરા શહેરના કલેક્ટર છે, એમની ઇમેજ બહુ સારી છે, એક નિષ્પક્ષ છે, પારદર્શક વહીવટ છે, તો એમને સાબિત કરવું જોઈએ જો તમે ખરેખર નિષ્પક્ષ છો અને પારદર્શક વહીવટ છે, તમે કોઈ રાજકીય પાર્ટીમાં કશું એમાં માનતા નથી, તો તમે સાબિત કરો, એક બે ઉદાહરણ ઊભા કરો. બીજી વખત કોઈ પણ વ્યક્તિ આવા ફ્રોડ કરીને કોઈના પણ વોટમાં ઓબ્જેક્શન લેવાની હિંમત નહીં કરે. એટલે કાલે ઉઠીને નાગરિકોને એવું કેમ હશે કે તમે સિટીઝન છો એવું સાબિત કરો. એટલે ગવર્મેન્ટ પબ્લિકને, જે પબ્લિક એમને વોટ આપીને સત્તામાં બેસાડ્યા, આજે એમને ફેસિલિટી તો નથી આપી શકતા, ઉપરથી હેરાનગતિ કરીને આ આખું એક આ ષડયંત્ર કરી રહ્યા છે, જેની સામે કોંગ્રેસ પાર્ટીને વાંધો છે. Thank you so much for speaking with us. We at the Fact Flash will continue to track this story very closely and very meticulously. But for now, that's all from tonight's headliner. Thank you for watching. Good night.